الصلاة خير من النوم۔ شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، لکھنؤ کی ایک سڑک پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ دراصل وہ کسی آٹو رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس کو ایک آٹو والا دکھائی دیا تو اس نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا اور وہ رک گیا۔ رکشے والا اس عورت سے پوچھنے لگا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ رکشے والا ایک مسلمان ہے۔ اس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے اور چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی داڑھی بھی سجا رکھی ہے۔ تو اس لڑکی نے آٹو والے کو مولوی سمجھ کر اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میں اس سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ لیکن چونکہ اس لڑکی کا آفس ایک سنسان جگہ پر تھا اور وہاں پر زیادہ دوسری سواری نہیں آتی تھی اور گرمی کی وجہ سے اس کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، تو اس لڑکی کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً اسے مولوی کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑا۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے سول لائن جانا ہے۔ وہ لڑکی کرائے کا پوچھتی ہے تو رکشے والے نے بتایا کہ 200 روپے کرایہ ہوگا۔ لڑکی سوچتی ہے کہ میں تو روزانہ یہیں سے اپنے گھر تک جاتی ہوں اور 300 روپے کرایہ دے کر جاتی ہوں۔ یہ سب جو کہتے ہیں کہ مولوی برے ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں اور ہوس کے مارے ہوتے ہیں، یہ داڑھی والے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے، یہ سب سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور وہ پریشان نظر آنے لگی۔ دوسری طرف گرمی بھی زیادہ تھی۔ آٹو والا کہنے لگا کہ چلیں آپ 180 روپے دے دیجیے گا۔ یہ لڑکی مسلمان مردوں سے بے حد نفرت کرتی تھی اور پھر مسلمان مرد کسی صورت اس کو پسند نہ تھے، لیکن آج ایک مولوی کے ساتھ اسے سفر کرنا پڑ رہا تھا اور اس دوران اس مولوی نے عورت کو آخر ایسا کیا کہا اور اس عورت پر اس مولوی کے رویے کا اثر کیا پڑا ہوگا، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فراہم کی جائیں گی، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پیارے دوستو، لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی اور رکشے والے سے کہا کہ میرا سامان اٹھانے میں میری مدد کر دو۔ رکشے والے نے سارا سامان اٹھا کر آٹو میں رکھا اور وہ چل پڑے۔ دور جا کر آٹو ڈرائیور نے کہا کہ میں دراصل یہ بیان سن رہا تھا جو کہ بیچ میں ہی رہ گیا تھا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں اس کو پورا سن لوں؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی ہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ سن لیجئے۔ لڑکی کے ایسے بولنے پر آٹو ڈرائیور نے اپنی ٹیپ پر ایک بار پھر آن کیا۔ اس نے ایک مولوی صاحب عورت کے پردے کے متعلق بات کر رہے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکی کو وہ بیان اب سننا پڑ رہا تھا اور لبرل اور بے دین دوستوں کے ساتھ رہ کر اس کے ذہن و دل میں مسلمانوں کے لیے صرف نفرت ہی بڑھی تھی کہ مولوی خونخوار بھیڑیے ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف مال، ہوس، لالچ اور عورت کے جسم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مذہب کے نام پر پیسہ بنانا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ لڑکی اسی مولوی کے ساتھ آٹو میں تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اور مولوی کا بیان سن رہی تھی۔ اس بیان میں مولوی صاحب گرجدار آواز میں بتا رہے تھے کہ عورتوں کا پردہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ عورت کے جسم کا محافظ ہے، اس کے چہرے سے لے کر جسم کے تمام حصے اور پاؤں کو ڈھانپ کر اسے ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پردہ محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ پردہ عورت کو شیطانی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیا کریں، اس سے بہت جلدی ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی اور اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔
पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का ज़ामिन है, उसके बाद दामन होने की ज़ाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त के जैसी है कि जिस पर आकर मक्खियां बैठती हैं, उस पर बैठकर गंदगी कर जाती है। हर कोई उसको खाने की निगाह से देखता है। ये बयान सुनकर उस लड़की को लगने लगा कि जैसे ये सब अल्फाज, ये सब जुमले उसी के लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर आवारा शख्स की नजर उस पर पड़ती और रास्ते में लोग उस पर आवाजें कसते। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है। इतने में वो अपनी गली के बाहर पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने ऑटो रुक चुका था। लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। लड़की अपनी माँ को फोन करती है कि जरा आप मेरे छोटे भाई सनी को नीचे भेज दें, मेरे पास कुछ सामान है और जिसका वजन ज्यादा है, मैं अकेली इसको उठाकर ऊपर नहीं ला सकती। माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा भाई सनी तो घर पर नहीं। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला कि मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूं, उसमें मुझे कोई मसला नहीं। लड़की के दिमाग में ये सोच पहले ही आ चुकी थी कि ये तमाम चीजें पैसों के लालच के लिए की जा रही हैं। चलो इससे मैं अपना सामान ऊपर रखवा लेती हूं और फिर जितने पैसे ये मांगेगा तो मैं इसको दे दूंगी। लड़की ने कहा कि ठीक है, आप सामान घर के अंदर तक रख दें। मौलवी ने सामान उठाया। लड़की के पीछे पीछे चलते फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक फ्लैट के सामने तमाम सामान रख दिया। लड़की ने 300 रुपये निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए तो ऑटो ड्राइवर कहने लगा, किराए के तो 180 रुपये की बात हुई थी, ये बाकी ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो? लड़की ने कहा कि मैं रोजाना दफ्तर से ऑटो में आती हूँ और डेली मैं जो किराया अदा करती हूँ वो 300 रुपये हुआ करता है। तो आपने तो मेरा सामान भी उठाकर दरवाजे तक पहुंचा दिया। अगर आप इसकी अलग कीमत चाहते हैं तो मैं वो भी अदा कर सकती हूं। उस मौलवी ने कहा कि देखिए बहन, बात 180 रुपये की हुई थी, आप मुझे किराए की मद में 180 रुपये अदा कीजिए और बाकी जो सामान उठाने में मैंने आपकी मदद की, तो ये मेरा दीन मुझे सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ न सिर्फ हमदर्दी करनी चाहिए बल्कि उनकी मुश्किल में उनके काम भी आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर वो औरत कहने लगी कि आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप वाकई मौलवी हैं? वो शख्स उसकी सूरत हाल की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि बहन, मैं कोई आलिम, हाफिज या दीन का बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूं और मेरा दीन मुझे यह सिखाता है कि आपने दूसरे लोगों के साथ, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दीन, किसी भी मजहब, किसी भी इलाके से हो, आपने हुस्ने अखलाक से पेश आना है। और हमारे दीन में हुस्ने अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवियों और मुसलमानों के मुतालिक गलत बताया गया। आज आपने खुद एक मुसलमान को देख लिया कि मेरे दीन में दूसरों की मदद करने का बहुत ज्यादा सवाब बताया गया। इसे ये बात कहकर मौलवी सीढ़ियां उतर कर चला गया और वो औरत अपनी घर की तरफ बढ़ती चली गई। लेकिन आज उसके दिल में मुसलमानों का खाका बैठ गया, फिर वो कभी मिट ना सका। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का पैगाम आप तक पहुंचा होगा कि हमेशा हुस्ने अखलाक से पेश आएं और आपका और मेरा दीन इस्लाम भी हुस्ने अखलाक के सर पर ही फैला है कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन हुस्ने अखलाक के मालिक थे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।